पूजितम्। इसलिए आप सब धर्म रक्षाशिषा शालिनी है और हमारा सामर्थ्य सिद्धांतों की और विश्व शांति। मुझे प्रणाम। फाइन सर, हाउ आर यू सर? संग सहित जी। सो आपको कैसा है सर, कैसा फील हो रहा है? सो ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय चीज है, क्योंकि आप इतनी दूर से अपने देश आए और अपने परिवार के साथ आए और बहुत सारे परिवर्तन भारत में हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। जब हम पहले देखते थे 2013 में जब मैं यहाँ से गया था, तब के भारत में और अब के भारत में बहुत सारा डिफरेंस है और बड़ा ही अच्छी अनुभूति होती है जब आप देश आते हैं और देखते हैं इस तरह के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सब जनों का एक गुड मैसेज क्या देते हैं सर आप? सो मैं मैसेज यही देना चाहूंगा, जो कि संघ का भी मैसेज है, वासुदेव कुटुंबकम। हम पूरा यूनिवर्स जो है एक परिवार है और परिवार में एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक की बात है, मोहन भागवत जी ने 5 विषयों के बारे में बात की है। उन 5 विषयों के लिए वो हमारे समाज की प्रेरणा है, हमारे समाज की जरूरत है। तो उन 5 चीजों को पूरे विश्व में, apart from caste, creed or religion, we have to imbibe that's a necessity for the society. So that's I would like to कौन सा कंट्री से आए सर? मैं जाम्बिया, सदर्न अफ्रीका से। कितने दिन से स्टे कर रहे सर? यहाँ पे हम 25 तारीख को आए थे ओके। और 25 से अभी तक हम यहाँ पे है, कल आखिरी दिन होगा। हाय सर। Hello, आपका गुड नेम सर? my name is Pratap Singh Gehlot. ओके, वेयर आर यू फ्रॉम सर? I am basically from Gujarat, born and brought up, but since last 15 years I am in Congo, Lubumbashi. एक जागरूकता कैंप है हमारे लिए कि आज हम पिछले 15 साल से कोंगो जैसी कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ हिंदू धर्म के लिए एक मंदिर है, बट यहाँ आके हम 76 कंट्रीज के अंदर जो अलग अलग हमारे इंडियन भाई रहते हैं, हिंदू भाई रहते हैं, उनसे मिलना हुआ, उनसे जानने को मिला क्या कौन सी कंट्री में कैसा सब कुछ होता है, किस तरह से होता है। और पिछले जो VSS कैंप है ये 5 दिन का है, इसमें आज चौथा दिन है हमारा। कैसा लगा सर 5 दिन आपको? ये जो संघ का काम है वो जो वॉलेंटरी है, वो वर्ल्ड नंबर 1 वॉलेंटरी संघ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हर कोई स्वयं सेवक या स्वयं सेविका अपने तन मन धन से काम करते हैं यहाँ पे और उनका रिजल्ट मिलता है, हमें देखने को मिलता है। Okay, my name is Pravesh Hardin. I am a retired school teacher and I am Joint General Secretary of Vishwa Hindu Parishad. I was very fortunate that I have attended 6 out of 7 Vishwa Shank Shibir. Since 1995, I've attended each one and every experience is always refreshing, very beautiful, very inspiring and very educational. So I enjoyed the opportunity of coming, more especially meeting Hindus from different parts of the world. Yes. Where are you from sir? I am from Durban, South Africa. I am the 3rd generation born in South Africa. So my great grandfather came from Bihar in 1902 at 18 years old age. Yes. సార్ విశ్వ సంఘ సభ్యులకు వచ్చారు కదా సార్, సో మీ ఫీల్ ఎలా ఉంది సార్? అంటే మన తెలుగు సాంప్రదాయానికి విదేశాల వాటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ చెప్పండి. ఓకే, విదేశీ మీరు సాంప్రదాయ ఎక్కడ నుంచి సార్? ఓకే, నేను కెనడా నుంచి కెనడా. నేను కెనడా నుంచి 35 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడే ఉంటున్నాను. ఒరిజినల్ గా ఇక్కడ నెల్లూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి నేను వరంగల్లో చదువుకున్నాను. వరంగల్ రీజనల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో చదువుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఉండేదానికి అక్కడ ఉండేదానికి ముఖ్యమైన తేడా ఏంటంటే, ఉదాహరణకి స్త్రీలు ఇక్కడ చీరలు కట్టుకొని ఎలా వస్తారో అక్కడ మాకు కూడా చీరలు కట్టుకుని మెయిన్ ఫంక్షన్స్ కి వస్తుంటారు. ఉదాహరణకి గుడిలో పూజకు కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఫంక్షన్ జరుగుతుంటే. అంతకు ముందు పెళ్లిళ్ళలో వీటిల్లో అబ్బాయిలు సూట్లు స్టైల్ కట్టుకొని వచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు లాల్చీ గాని ధోతి గాని కట్టుకొని వస్తున్నారు. అది చేంజ్ దాదాపు 10-15 సంవత్సరాలు బట్టి అది మారుతోంది. ఇప్పుడు దాదాపు అఫీషియల్ గా ఏదైనా ఆఫీస్ రిలేటెడ్ వాటిల్లో మాత్రమే టైల్ కట్టుకొని వెళ్తుంటారు. మామూలు ఫంక్షన్స్ అంతా ఇట్లా లాల్చీలు వేసుకొని వస్తున్నారు. సో తేడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ నుంచి
బయటకు వెళ్ళిన వాళ్ళకి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మేము దూరంగా ఉండడం మూలంగా మాకు ఈ సంస్కారం లేకపోతే కుటుంబ విలువలు ఎక్కువ తెలుస్తుంది. అందుకని చేస్తున్న వాళ్ళు విల్ బి మచ్ మోర్ సీరియస్ ఇన్ ప్రాక్టీసింగ్. అంటే సార్ తెలుగు సాంప్రదాయాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోతున్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళకు గుర్తు చేయాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు సార్ మీ మాటల్లో? తెలుగు సాంప్రదాయాన్ని గుర్తు చేయాలంటే తెలుగు సాంప్రదాయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే మనకు ఉన్న బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ తెలుగు నేర్చుకోకపోవడం, సరిగా తెలుగు నేర్చుకో నేర్చుకోకపోవడం. సో ఇప్పుడు బహుశా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎక్కువగా ఉండడం మూలంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ ఉదాహరణకి నేను చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నప్పుడు నేను ఒక పద్యం చెప్తాను, బహుశా ఇది మీరు లలనా జనాపాంగ వలనా వసదనంగా తులనాభికాభంగ దో ప్రసంగం అని. ఇది రామరాజ భూషణుడు వసు చరిత్రంలో ఏమంటారు వసంత ఋతువులో ఒక రోజును వర్ణిస్తూ చెప్పిన పద్యం అంత బాగా ఇంకెవరు చెప్పలేరని వింటారు. కానీ ఇప్పుడు నేను మొన్న మా స్నేహితులు వాళ్ళ పిల్లలతోటి మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళకి పద్యాలు చెప్పడమే చేయట్లేదు అని చెప్పారు. ఈ పాయింట్ అంటే పిల్లలకి తెలుగు పూర్తిగా నేర్పించకపోవడం మూలంగా వీఆర్ గోయింగ్ టు మిస్ ద హెరిటేజ్ వాట్ ఎవర్ మనకి వచ్చిన దాంట్లో. అది ఇక్కడే కాదు అక్కడ కూడా మేము మిస్ అవుతున్నాము. కానీ మా ప్రయత్నం ప్రకారం ఇప్పుడు తెలుగు నేర్పించడం ప్రతి వారానికి ఒకసారి తెలుగు పిల్లలకి నేర్పించడం ఒకటి, తెలుగు బడి ఒకటి మొదలెట్టారు కెనడాలోను అమెరికాలోను. సో ఆ విధంగా పండుగలు అయితే తెలుగు పండుగలు, ఉగాది పండుగ కానీ లేకపోతే బతుకమ్మ కానీ. అవును సార్, ఈ మధ్య ఎక్కువ చేస్తున్నారు, అంటే బాగా పాపులర్ అయిపోయింది సార్. చేస్తున్నారు విదేశాల్లో కూడా తెలుగు సాంప్రదాయాన్ని గుర్తు చేసి పండుగలు చేస్తున్నారు సార్. బోనాలు అవ్వచ్చు, బతుకమ్మ అవ్వచ్చు, సంక్రాంతి అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ తెలుగు ఫెస్టివల్స్ అన్ని కూడా చేస్తున్నారు. సో దానికి అంటే పాజిటివ్ థింగ్ ఏంటంటే కనీసం వీఆర్ కనెక్టింగ్ టు బ్యాక్. అది చాలా సంతోషం. కరెక్ట్ అండి. సో మాకు ఆ విధంగా చూస్తే ఇప్పుడు తెలుగు వంటకాలు కానీ తెలుగు భాష తప్ప మిగతా వాటన్నిటిలోనూ నాకు సంతోషంగా ఉంది. తెలుగు భాష ఒక్కటే మనం అందరూ నేర్చుకోవాలి, అదొకటే చెప్తున్నాను. మెడిటేషన్ ద్వారా బెనిఫిట్స్ ఏంటి సార్? అంటే చాలా మందికి టైం ఉండక బిజీ లైఫ్ లో పడిపోయి అందరూ సో మెడిటేషన్ చేయడం అనేది మర్చిపోతున్నారు సార్. చాలా మందికి మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల చాలా అనారోగ్య సమస్యలు అనేది పోతాయి సార్ మెడిటేషన్ వల్ల. సో చాలా మంది బిజీ లైఫ్ లో పడిపోయి మెడిటేషన్ చేయడం అనేది మర్చిపోతున్నారు. సో దాని గురించి ప్రాముఖ్యత చెప్పండి సార్. మెడిటేషన్ అనేది ధ్యానం అంటారు. ఇది యోగాలో అష్టాంగ యోగాలో ఒక భాగం. సో మనం ఒకటే ఏదో మెడిటేషన్ నేను ఒక అరగంట సేపు కూర్చొని చేస్తాను అంటే దాని మూలంగా ఏదో పూర్తుంది అనుకుంటే అది ఒక రకంగా ఎగ్జాజరేషన్ అని చెప్పాలి. దానివల్ల ఎఫెక్టివ్ యూస్ కావాలంటే ఆ ముందు చెప్పిన యమ నియమాలు ఉన్నాయి, వాటిని కూడా పాటించాలి. వాటిని పాటిస్తూ ప్రాణాయామం లేకపోతే ధ్యానం మెడిటేషన్ చేస్తే దాని ఎఫెక్ట్ చాలా ఉంది. మనకి హిందూ ఫిలాసఫీలో, హిందూ నాలెడ్జ్ సిస్టంలో యోగా, ఆయుర్వేద వీటి గురించి అది ఏదో పాతకాల కబుర్లాగా చెప్పి మర్చిపోతున్నారు. కానీ ఇప్పుడు వాటి యొక్క విలువ వెస్టర్న్ దేశాలు కూడా గుర్తిస్తున్నాయి. యోగా, ఆయుర్వేద యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే మనకు జబ్బులు రాకముందే వాటిని తగ్గించడం కోసం ఉపయోగపడుతుంది, ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి సహాయపడుతున్నాయి ఇవి రెండు. కానీ మిగతా మందులు మనకి ఏదో అనారోగ్యం వచ్చిన తర్వాత వాటిని సప్రెస్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. సో ఆ విధంగా మనకి ఉన్న వాటిని సరిగా ఉపయోగించడంలో చాలా విలువ ఉంది. ఆఫ్ కోర్స్ వీ నీడ్ టు ఆల్సో evolve, improve, or let's say do in terms of science we need to develop, that's no issue, but we should not forget about our heritage and background and history. సార్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మెడిసిన్ యూజ్ చేయాలా లేదంటే మానసికంగా బాగుండాలా సార్? ఓకే, యాక్చువల్గా దేర్ ఆర్ మూడు రకాల what I call health is needed. The first one is definitely the first, అందుకే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు. The health, I would give the mental health as the highest one, that is the second is the physical health, the third one which we may not is financial health, that is also is needed so that we could sustain. So all the three are equally important. So you can always give the preference to the mental health. I feel very happy, very proud to be connecting with all the Karyakartas present here from many countries. It's very nice to connect with them and learn more about them and all the values and activities that they are part of. आपके बारे में तेलुगु कल्चरल के बारे में बोलिए. I have not experienced much of Telugu culture. I am born and brought up in Botswana. Okay. So I stay there, I grew up there, and I partake in such activities there as well. So Bharat, I am very much connected. I visit every now and then to the family, and we celebrate a lot of utsavs, and that helps to stay connected very nicely. So with regard to Telugu, I'm learning from the people present here about Hyderabad and the city as well.
How do you feel, sir, Hyderabad? It's nice. I have not visited Hyderabad before, first time, so it's very nice to be in this city. I think sun is shining, and it's great environment here at this venue. It's definitely very special gem of the city. So it's a nice place. Thank you, sir.